वाहिगुरू जी की फतेह। तख्तां ते सवाईमान लोक परलोक दे राखे, गहर गंभीर सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह, जिन्हां दी अपार किरपा सदका हर रोज की तरह बड़े ही अदब अते सत्कार सहित आप जी शाम के दीवाना में जुड़ के आनंद माण रहे हो। बड़भाग समा सतगुरां ने बख्शिश कीता है। कल शाम के दीवाना में सतगुरां दे पावन इतिहास नूं आप जियां ने बड़े प्रेम सहित सरवण कीता। जिस वेले समाने पठान जाफर खान की गढ़ी विच गुरु तेग बहादुर साहब महाराज रुके हुए ने, समय की हुकूमत के सिपाही दरवाजे ते आ गए, क्योंकि तंबू वाली थां तो घोड़े दियां पौड़ां गढ़ी नूं आ रही। जाफर खान ने गर्व होके गुस्से विच तरीके दे नाल उन्हां फौजियां नूं मोड़िया। जिस वेले धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज अंदर ने, सिपाही दरवाजे तो ही मुड़ गए। हुण जाफर खान सतगुरां नूं दसदा, पातशाह जी समय की हुकूमत के सिपाही आए सी पर मैं उन्हां नूं मोड़ दिता। सतगुर कहंदे, पठान जी कदों तक मोड़ोगे? एक दिन ते असीं इन्हां दी गिरफ्त विच आप ही चले जाना है। हुण 2 दिन सतगुरां ने इत्थे बतीत कीते ने। तीजे दिन जो तीजा दिन चढ़िया हुक्म कीता सतगुरां ने, सानू भाई आग्या दिओ, वदैगी दे दिओ, असीं अगे जाना चाहुंदे आ। बड़े अथरूआं दे नाल प्रेम विच भिज के पठान ने सतगुरां नूं वदैगी बख्शी। हुण समाणे तो सतगुर चले ने, फौजां दा घेरा कल तक पिया सी, अज सारा ही समाणा छड्ड गए। इत्थों तक आप संगतां ने इतिहास सुनिया सी। आओ इस लड़ी नूं अगे तोरीए। रसना करो पवित्र गज वज के जपो सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। इम कह एक दिन कीन मुकामो, खान हरक युत राखे तामो। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज हिंद दे राखे, जिन्हां ने तिलक जंजू नूं बचाया। ऐसे वैरागमई प्यार दी मूर्त सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब समाणे दी गढ़ी चों जदों जाण लगे ने, जाफर खान दे सिपाहियां ने, सेवादारां ने सतगुरां दे चरण परसे आखण लगे, पातशाह जिस दिन तो तुसीं आए इस गढ़ी दा माहौल ही कुछ होर हो गया सी। ऐसी कृपा करो कुछ समा होर बतीत कर दिओ। सतगुर कहंदे, नहीं भाई 2 रातां तो दिन हो गए ने, हुण जाना चाहुंदे आ। हुण असीं जाना है पूर्व दी दिशा नूं। निसा बिताए दूसरी तहां, करियो कूच दे बार सुख महा। घोड़े ते सवार हो के सतगुर जी गढ़ी दे दरवाजे तो बाहर आए ने ते जाफर खान कहंदा, महाराज थोड़ी दूरी तक आप जी नूं मैं विदया कर आवां, किते कोई सिपाही ना टक्कर दे। सतगुर कहंदे, नहीं भाई सानू डर तां होवे जे असीं किसे नूं डराया होवे। डर ते उसे नूं हुंदा जिहड़ा दूजिआं नूं दाबे मारदा है। उहनूं पता है मैं किसे नाल जायज नजायज कीती, कोई मेरे तो बदला ले सकदा है। सतगुर कहंदे, जाफर खान इस गढ़ी विच वस, ये गढ़ी साडी है, तेरा परिवार सुखी वसेगा। सजना परमात्मा दी भगती ना छड्डी, गरीबां दा भला करी। पंज सूर संग मग चले, पूरब
ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਨ ਕਰ ਭਲੇ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ 5 ਸਿੱਖ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਿਆਮ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਚੱਲ ਹੈ ਮਗ ਚਾਲੀ, ਪਹੁੰਚੇ ਆਏ ਗ੍ਰਾਮ ਕਰਹਾਲੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਗਰ ਕਰਹਾਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਇਮ ਨਾਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖੇਡ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚੋਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪਿੰਡ ਕਰਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਹਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਉਤਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਗਾਹਿਓ ਡੇਰਾ, ਅਨ ਸੋਤਰਨ ਮੰਗਾਏ ਕਨੇਰਾ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਕਰਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵਰ ਲਾਇਆ, ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਣਾ ਪੱਠਾ ਘਾਹ ਲੈ ਆਓ। ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਲ ਪਾਣੀ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਸਜੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਸਭ ਹੂੰ ਤਬ ਕੀਨ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਸਹਿਤ ਸੁਖ ਲੀਨ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਹਿੰਦੂ ਕੁਛ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਡਰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਕੋ ਘਰ ਕਰਹਾਲੀ, ਗੁਰ ਆਵਨਾ ਸੁਨਿਓ ਮਤ ਖਾਲੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਉਂ ਰੁਕੇ ਨੇ? ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਸੀ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਘਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਰਨਾ ਥੋੜੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਮਸੰਦ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪੁੱਜਿਆ ਨਾ। ਤੁਰਕਨ ਤਰਾਸ ਧਾਰ ਨਹਿ ਆਇਓ, ਛਾਪ ਕਰ ਥਿਰਿਓ ਸਦਨ ਪਰਵਸ਼ਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫਸੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਘਰ 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 ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇ, ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਣੇ, ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਾਂਗਾ, ਮਰਜ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਤੂਰ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਣ ਆਵੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮਾਲਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨਾ ਹਿਰ ਹੈ, ਨਹਿ ਨਾ ਬਤਾਵੋ ਜੇ ਦਰ ਟਿਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਲੁਕ ਗਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਕਤ ਪਏ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠ ਸਫਾਈ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਰਦ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਭੇਜਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰਹਾਲੀ ਦੇ ਮਸੰਦ ਦਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਸੰਦ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈ ਵੀ ਮਸੰਦ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣ ਆਉਣਾ ਏ। ਸੀਮਾ ਨਿਦਾਨ ਕਛੂ ਨਹਿ ਕਹਿਓ, ਗੁਰ ਤਨ ਅਦਕ ਲੇਤ ਪੀ ਲਹਿਓ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭੇਜਿਆ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਭਾਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਓ, ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆਓ। ਕੋਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੇ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਾਣੇ ਨਾ, ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੂੰ। ਸਿੱਖ ਘਰੇ ਗਏ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਖੋਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਜੇ ਖੁੱਲਿਆ, ਪਤਨੀ ਆ ਕੇ ਭੋਲਾ ਜਾਗੂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਏ ਹੋਏ। ਪਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਤੇ ਲੁਕ ਗਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਕੋਲ ਝੂਠ ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਐਡਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਮੈਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ? ਠੱਗੀਆਂ ਤੂੰ ਮਾਰੀਆਂ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਝੂਠ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਧਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਡਾਂਗ ਵੀ ਖੜਕੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਆਖ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੱਟਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਏ, ਮੁੱਲੇ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਘਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਇਨਸਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸੱਤ ਜਾਣਿਓ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਚਨ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਕੁਛ, ਮਰਦ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਸੰਦ ਘਰੇ ਨਹੀਂ। ਹੱਸ ਕੇ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਘਰੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਪਿੱਛੇ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਰੇ। ਸੱਚਾ ਨਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਘਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਹਾਂ ਸ਼ੁਭਣ ਵਾਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ। ਘਰ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਦਾ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਹੈ ਤੇ ਘਰੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ ਹੋਣ, ਉੱਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਬਚੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਚਾ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਾ। ਕਰਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮਸੰਦ ਤੇ ਡਰਦਾ ਹੀ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗਾ? ਏਕ ਜਾਮਨੀ ਤਹਾਂ ਬਿਤਾਈ, ਵਿਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ, ਪਰ ਉਸ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਈ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾ। ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਵਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਇੱਕ ਜਾਫਰ ਖਾਨ ਤੇ ਸੈਫੁਦੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੰਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਧਰਮ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਨਾੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਅਜੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਚਾਰੂ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਂ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਾਂ ਇਹਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ। ਉਹ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਨਾ ਆਇਆ, ਮਸੰਦ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ ਗੁਲਾਬੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੇ ਵਰਗਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਮਸੰਦ ਨੇ ਨਾ। ਮਾਛੇਵਾੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ, ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਵਕਤ ਪਿਆ। ਗੁਲਾਬੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਰਗ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੁਬਾਰੇ ਚ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ, ਥਾਲ ਭੇਟਾ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ। ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੇ। ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਸੱਚੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਖੁਦ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਤੇ ਲਾ ਲਈ, ਜਿੰਦ ਜਾਤ ਤੇ ਲਾ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਗਏ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ। ਇਹੋ ਜੇ ਕੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਲਾ। ਸਤਨਾਮ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਦੇ ਕੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਕੱਚਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਤੇ ਆਪ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚਾ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਵੇ ਕੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਦੂਗੇ। ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਜਾਓ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਉਤਰ ਜੇ, ਹਿਰਦੇ ਚ ਕਿਤੇ ਕੰਨ ਰਸਤਾ ਕੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਵੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਚ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣੇ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਲੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਮਰਗ ਨੇ ਕੱਟੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਮਿਲੇ ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹਉਮੈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ 4 ਪੈਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ ਚ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ। ਕੱਲ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰੀ, ਰਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਚਲੋ ਸਿੱਖੋ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਜੀਨ ਤੁਰੰਗਨ ਡਾਰ ਅਰੂਡੇ, ਗਮ ਨੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ ਮਤ ਗੂਡੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਰਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਸਭ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਫੈ ਜਾਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੰਦਾ ਕੱਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਸੱਜਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਕਤ ਪਿਆ ਹੀ ਨਾ ਖੜਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਸੰਦ ਮਿੱਤਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਏ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ ਤੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੀਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਘਰੇ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦਾ ਰੋਸਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਹਾਲੀ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਤਾਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਤ ਸੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪ੍ਰੀਤੈ ਜੀ। ਬਿਨਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਤੋਂ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੁਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਖੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ, ਮਨ ਸੁਖੀ, ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਚੱਲੇ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੁਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਮਰਦ 12 ਕੋਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਪਤ ਕੋ ਪਰ ਚਹਿਕਾ ਗ੍ਰਾਮੋ, ਤਾਹਾਂ ਮਸੰਦ ਗਿਲੋਰਾ ਨਾਮੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਰਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਚੀਕੇ।
ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁੱਲਾ ਚੀਕਾ ਹੈ। ਗੁੱਲਾ ਤੇ ਚੀਕਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚੀਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੁਕੇ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਹੱਦ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਚੀਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਗਲੌਰਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਕਰਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਚੀਕੇ ਨਗਰ ਉਤਰ ਗਏ। ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰੂ ਜਬ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਰਤ ਸਿੱਖ ਉਧਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਚਲੀ ਮਰਜ ਲੰਘੇ, ਦੋ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜੇ 'ਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਗਲੌਰਾ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਮਰ ਗਏ ਤਬ ਤਾਂ ਕੇ ਭੋਜਨ ਦਾਤਾ ਰਹਿਓ ਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਭਾਈ ਗਲੌਰੇ ਤੇ। ਨਾ ਮਾਂ ਰਹੀ ਸਿਰ ਦੀ ਛਾਂ, ਨਾ ਪਿਓ ਰਿਹਾ ਸਹਾਰਾ। ਭਰਾ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਵਿਚਾਰਾ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕੌਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇਬ 'ਚ 4 ਪੈਸੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਵੇਖਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਕਿ ਮਰ ਗਏ ਹੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਦੇ, ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤ ਦਿਨ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਤ ਦਿਨ ਬੋਲਣ ਗੰਦ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਗਲੌਰਾ, ਭਟਕਦਾ ਤੜਫਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਗੱਲ ਲਾਵੇ ਮਾਪਿਆਂ ਬਿਨਾਂ? ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ। ਤਜਿਓ ਗਰਾਮ ਚਹਿਕਾ ਤਹ ਗਇਓ ਗੁਰ ਡੇਰੇ ਮੈਂ ਥਿਰ ਤਪ ਪਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਚੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ 2 ਸਮੇਂ ਦਾ, 3 ਸਮੇਂ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕਮਾਈ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੀ ਜਾਣੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਸੇਵ ਤੁਰੰਗਨ ਕੀ ਪਰ ਰਹਿਓ ਮਨ ਭਾਵਤ ਭੋਜਨ ਕੋ ਲਹਿਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਓਏ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਘਾਹ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਉਣਾ, ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਣੀ, ਖਰਖਰੇ ਮਾਰਨੀ, ਨਵਾਉਣਾ ਧਵਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ। ਇੱਥੋਂ ਭਾਂਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉੱਥੇ ਰੱਖਤਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਧਰਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਪੰਡਾ ਬੰਨ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੇ, ਖੁਸ਼ ਬੜਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਰਕ ਕਰਦਾ, ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦਾ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਥਾਲ 'ਚ ਦਾਲ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾ ਭੇਜ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਗਲੌਰਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਗਿਆ, ਮਰਦ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤਕ ਬਰਖ ਬੀਤੇ ਗੁਰ ਸਾਥ ਪਇਓ ਤ੍ਰਨ ਬੇਜਾਨਿਓ ਨਾਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੈਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਮਰਦ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਈਏ।
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਉਮੈ ਬੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। 4 ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਡਾਰੀ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗਲੌਰਾ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਬਣ ਗਏ, ਚੀਕੇ ਚ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨਾਲ ਉਤਰਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦੋ, ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗਲੌਰਾ ਤੇ ਘਰਹਾਲੀ ਦੇ ਮਸੰਦ ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਏ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗਲੌਰੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖੋ, ਸੇਵਾ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ, ਅੱਤ ਦਾ ਨੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਏ। ਤਬ ਇਸ ਕੋ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਏ, ਤੇਰੇ ਨਿਕਟ ਜਾਤ ਲਖ ਸੋਏ। ਇੱਕ ਸਭਾ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਰਗ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੰਬੂ ਟਿਕਾਣਾ। ਅੱਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਆਨੰਦ ਚ। ਭਾਈ ਗਲੌਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭੱਜਿਆ ਗਿਆ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਭੱਜਿਆ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਚ ਉੱਠ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮਿਲਿਓ ਦੋਰ ਕੈ ਕਰਿਓ ਸਨੇਹ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਨਾਏ ਅਸ਼ੇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਰਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੀਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਰਤਣਾ ਛੱਡਤਾ, ਮਰ ਮੁਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ। ਭਰਾ ਸਕੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਐਸਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਮੀਰ ਬਣਾਤਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਭਾਰੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗਲੌਰਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਆ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ। ਆ ਭਾਈ ਸੁਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਰੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁੱਛਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੱਫੀ ਘੱਟ ਖੁੱਲੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਮੈਨੂੰ। ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੱਖ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਖੂਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਪ ਅੰਦਰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੰਨੀ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਰਾ ਹੀ ਆਪਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੱਲ। ਤਿੰਨ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾਇਓ, ਸੋ ਚੱਲ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਟਿਕ ਆਇਓ। ਆਖਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੇ ਮਰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ, ਦੂਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ? ਜਿੱਥੇ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਵੀ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਊਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਊਂ? ਇਹੀ ਫਿਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਮਰਗ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਈਂ, ਮੇਰਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਦ ਛਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਛੱਡ, ਬਗਾਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੀ ਗਏ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਲੌਰਾ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਰਾ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਰ ਫੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਨੀਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੁਝਿਓ ਕੌਣ ਮਿਲਿਓ ਤੁਝ ਸਾਥ, ਜੈ ਸੋ ਕਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਾਥ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਮਰਦ ਚੱਲ ਕੇ ਤੰਬੂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਭਾਈ ਕਲੌਰਾ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਆਪਣਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਹੈ, ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ। ਨੇਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੁੱਟਦਾ 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 ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਫਿਰ ਘਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਜ ਭਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਜਿਉਂਦਾ ਭਰਾ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਓ ਸੰਬੰਧੀ ਮੇਰੋ, ਚਹਿ ਕੇ ਬਸ ਹੈ ਅਚਾਨਕ ਹੇਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅਚਾਨਕ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਚੀਕੇ ਕੀ ਵਸਦਾ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਚੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾ ਚੀਕ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਭਰਾ ਦੀ ਭਰਾ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਫਿਰ ਭਰਾ ਦਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘੋੜਿਆ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਬਣਨਗੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਸੋਨ ਗੁਰ ਭਨਿਓ ਕਿਉ ਨਾ ਇਤ ਲਾਇਓ, ਜਾਤ ਪੰਥ ਕਿਉ ਢਿਗ ਨਾ ਵਸਾਇਓ। ਭਾਈ ਉਹ ਰਾਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਥੀ ਸੀ, ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ, ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਸੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁੜਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤ ਬਚਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਹੁਕਮ ਆਪ ਕੋ ਪ੍ਰਥਮ ਨਾ ਪਇਓ, ਇਮ ਕਹਿ ਧਾਏ ਨਿਕਟ ਤਿਸ ਗਇਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਡਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਭਰਾ ਤੇ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਨਾ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਏ। ਆਨਿਓ ਮੋਰ ਕਰਾਇਓ ਡੇਰਾ, ਕਰ ਹਾਰ ਸੇਵਾ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰਿਆ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਵੇਖ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜ ਬਲ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਏਡਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਮਰ ਜਾਏ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੇਖ ਵੇਖ ਹੈਰਾਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਝੁਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਤੇ ਬੜੇ ਕਰਮ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ ਖਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਏ। ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਬੋਹਰ ਲੈ ਆਇਓ, ਹਾਥ ਜੋੜ ਫਿਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਿਆ, ਤੂੰ ਭਾਈ ਗਲੌਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵੱਲ, ਤੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਏ। ਉਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਘਰ ਆ ਜਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਮੱਤ ਬਦਲ ਗਈ।
ਹਉਮੈ ਸੀ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਹਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਮ ਭਰਾਤ ਗਿਲੋਰਾ, ਬਾਹਿਓ ਲੇਹੋ ਧਨ ਕੋ ਨਿਜ ਠੋਰਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੱਸ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗਲੌਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਬਣਾਤਾ। ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਨ ਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਕੋਲ। ਭਰਾ ਵੇਖੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੌਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਭਰਾ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਮੈਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਭਰਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਮ ਕਹਿ ਦਰਬ ਦੀਨ ਚੱਲ ਗਇਓ, ਚਹਿ ਕੇ ਆਨ ਬਿਹ ਕਰ ਲਿਓ। ਭਾਈ ਗਲੌਰਾ ਆਖੇ ਮਰਦ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੋ, ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੋ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਇੱਕ ਗੱਡਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜੋ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਚੀਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਭਰਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕੱਢ ਦੇਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਤਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਤੇ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈ ਲੈ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਕਹੇਗੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਮਸਾਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਪਰ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਗਲੌਰਾ ਮਨ ਚ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਚੀਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਮਾਇਆ ਚੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੋਠੀ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ, ਵੱਡੀ ਕੜੀ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਹਵੇਲੀ ਕਹਿ ਲੋ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਾਈ ਗਲੌਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਬੇਘਰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗਲੌਰਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਇਤਕ ਮਾਸ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਡਿਗ ਜਾਏ, ਕਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਲੈ ਰਿਜਾਏ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਕਰੇ, ਮਨ ਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, 1% ਵੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੀਕਾ ਬੁੱਲਾ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਮਨ ਗੁਰ ਦੀਨ ਮਸੰਦੀ ਤਾਹੇ, ਤਨ ਉਗਰਾਹਟ ਸੰਗਤ ਮਾਹੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਲੌਰਿਆ ਤੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ ਭਾਈ, ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਆਸੀ ਅਰ ਹਿਸਾਰ ਲਗ ਦੇਸ਼, ਲੇਹ ਦੂਰ ਲਗ ਦਰਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਾਜਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੰਸੀ, ਹਿਸਾਰ, ਰਵਾੜੀ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕਰਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਭਾਈ ਗਲੌਰੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਕੋਈ? ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਉਹ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗਲੌਰਾ ਮਰਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਮਹਿਲ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਿਤ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਏ। ਕੁਸ਼ਕ ਦੇਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਆਨ, ਆਪ ਭਇਓ ਦ੍ਰਿਗ ਧਨਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਾਦਗੀ ਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਨੀਵਾਂ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ। ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਉਹਦੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਦਗੀ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆੜ ਕਵਾੜ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਹੱਡ ਮਾਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗਲੌਰਾ ਇੰਨੀ ਸਾਦਗੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਦਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਕਰੇ।
दरवाजे ते सिख क्या करन बाबा जी अंदर बह जाओ तुहाडा घर है कहंदा ना ना ये संगत दा घर है गुरु दा घर है मैं ते इत्थों दा चौकीदार आखो सतनाम ते हौमे दा भरिया बंदा कहंदा मेरा घर मेरी कोठी मेरी कार मेरा परिवार मैं हुण कुछ नहीं भाई गलौरा चीके दे विच किड्डा वड्डा होया ते ओदे घर दियां हामीयां अज भी लोग भरदे ने बरिंद अशरफी तिसके धाम संचन करी लए गुरनामो सतगुरां ने कह दिता ए माया तू अपने घर रखिया कर साडे घर नहीं लेके आउणी गुरु ने अपना रूप बना लिया ना कहंदे संगतां ने माया दे ढेर लाते अशरफियां सोने दियां मोहरां इहदे घरे आउणियां शुरू हो गईयां हुंदा की सी पुराने समय किसी कोल बहुती माया दीवार दे थल्ले दब दिओ घड़ा भर के धरती च दब दिओ बैंक किहड़े सी उन्हां समयां आई कुछ ते सी ਹੁਣ ਭਾਈ ਗਲੌਰਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਭੈਣ ਦੀ ਮਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦੱਬ ਦਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਕੀ ਠੀਕ ਆ ਬਾਕੀ ਘਰ ਚ ਦੱਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਇੱਥੇ ਢੇਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਜਨੀ ਤਿਸ ਕੀ ਤ੍ਰੈ ਸੰਗ ਐਮ ਚਰਿਤ੍ਰ ਕੋ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗਲੌਰਾ ਵੀ ਭੋਲਾ ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਭੋਲੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਰ ਸੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਛਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਤਰੀਆ ਚਰਿੱਤਰ ਖੇਡਦੀ ਸੀ ਚਲਾਕ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਹਿਸਾਬ ਜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵੇਖਦਾ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਜੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਭੈਣ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਵਾਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਜੇ ਭਾਈ ਗਲੌਰੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਈ ਮੈਂ ਆਪੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣੀ ਤੇ ਭੋਲੀ ਹੈ औरतां दे दो ही सुभाव होंदे मर्दां दे भी एक बहुता भोला एक बहुता चलाक एक वेखण नूं भोला लगदा पर हुंदा बड़ा शातिर है कहंदे पंडतानी बड़ी भोली लग्या करे देखण नूं रोज सत श्री अकाल बुलाया करे भैण जी की हाल है भोली बेचारी कहंदी घरे आ जाओ भोले बंदे दा काम की हुंदा है किसे ने कहा जिहदे नाल लगी गल्ली उसे नाल उठ चली मुहावरा यही है ना भी जिहदे नाल माड़ी जी गल कीती ओनू अपना ही बना लिया भी तू मेरे घर आ जी पंडतानी एक दिन भी घर ना लेके ਇਹ ਭੋਲੀ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰੇ ਕਦੇ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ ਕਰੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਕਰੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆਏ ਪਦਾਰਥ ਪੰਡਤਾਨੀ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੈ ਦੁੱਧ ਚਾਹ ਵੀ ਇੱਧਰੇ ਬਣਦੀ ਨਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਪੰਡਤਾਨੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਕ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਚਲਾਕ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਪੰਡਤਾਨੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤੇ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਦਗੀ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ 1% ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਤ ਭੋਰੀ ਬਾਤਨ ਬਿਰਮਾਈ ਨਿਜ ਧਨ ਕੋ ਸਭ ਗਾਥ ਬਤਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਲੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਚ ਦੁੱਧ ਛਕਦੀ ਪੰਡਤਾਨੀ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਛ ਨਾ ਧਰਤੀ ਉਹ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ ਮੰਜੀਆਂ ਭਰ ਲਾਂਗੇ ਬਸ ਫਿਰ ਘਰ ਕਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕ ਹਟਾਏ ਪੰਡਤਾਨੀ ਨੇ ਕੰਨ ਚੁੱਕ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰੂਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਘੱਟੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਊਟ ਅਤੇ ਭੋਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਅੱਤ ਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ बड़ा चलाक है बेवकूफ है तरीके जिन्ना कहणगे बेटा तुहाडा बड़ा भोला जी आखो सतनाम ऐवे खुलिया ना करो भोला सुन के ਉਹ ਭੋਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਵਕੂਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਟਦਾ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਖਾ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੇ ਭੋਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿਉਂ ਬੇਵਕੂਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਭੋਲੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਡਤਾਨੀ ਛਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਹਨੇ ਚਰਿੱਤਰ ਖੇਡਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਗੂੰਜੇ ਲਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਉੱਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ 'ਚ ਦੱਬਿਆ ਜਰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਉੱਲੀ ਲੱਗ ਜੂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ ਪੰਡਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਧੁੱਪ ਵੀ ਲਵਾ ਲਈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਆ ਮੈਂ ਆਪੇ ਧੁੱਪ ਲਾ ਲੂ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਡਤਾਨੀ ਚਲਾਕੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਨੇ ਵੀ ਭੋਲੇ ਨਾ ਬਣੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੀ ਚਲਾਕ ਨਾ ਬਣੋ ਵੀ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਹੁਣ ਭਾਈ ਗਲੌਰਾ ਸਾਧੂ ਪਤਨੀ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਪੰਡਤਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ
ਹੁਣ ਪੰਡਤਾਣੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟਾਂ ਕਦੋਂ, ਪੈਸੇ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਣ, ਤਰੀਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਦਿਲ ਹੀ ਖੋਲਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਗੋਂ ਪੰਡਤ ਚਲਾਕ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦਿਲ ਖੋਲਿਆ, ਬਸ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਕੱਲੂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਖੋਲ ਦੂਗਾ। ਖੋ ਸਤਨਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਸਹੇਲੀ ਬਣਾ ਲਈ ਪਤੀ। ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਜਿੰਨਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜੇ ਜੀ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਬਣਾ ਲਓ, ਭਰਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੌ ਬਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਖਤਾ ਖਾਓਗੇ, ਖਤਾ ਖਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਡਤਾਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਲੁੱਟ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੀ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡੇ ਭੋਲੇ ਨੇ ਉਹ, ਛਲ ਵੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਭਰਾ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਧਰ ਜੜਾਂ 'ਚ ਪੰਡਤਾਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜੀਏ, ਭੋਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਭਾਈ ਗਲੌਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਲੱਖ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਸਹੇਲੀ ਬਣ ਜੇ, ਮਰਦਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜੇ, ਉਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਆਹ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਆਹ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ, ਚਲਾਕ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਮੁਰਗਾ ਫਸੂਗਾ ਕਦੋਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆਚਾਰੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਕੱਲ ਪਛਤਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਐਸਾ ਨਾ ਭਗਤੀ 'ਚ ਮਨ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਸੇਵਾ 'ਚ ਮਨ ਲੱਗੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਜਮ ਦੇ ਸੰਜਮ ਕੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੇਦ ਮੰਗੋ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਰੋ, ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹੋ। ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਬੁਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਗੋ ਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਇਹ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਲੈਂਟਰ ਪੈਣਗੇ। 9 ਵਜੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹ ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਲੰਗਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਭਾਈ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮੈਂਟ, ਸਰੀਆ, ਬਜਰੀ, ਰੇਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵਸਤੂ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਸੰਗਤ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਰੀ ਸੇਵਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 9 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।